देखो जनाब, अज भी लिखी जी गुरमुखी, पता नहीं उन्होंने वक्तां दी जेहड़ी तकरीबन पाकिस्तान बनने तो पहला नहीं देख लो। वाह जी वाह। ए देखो जनाब, ए लिखी जी, ये 3 1 2 ते 3। लो जी, ये खूह इत्थे हुंदा सी आंदे ने। ओहदी अज भी वेखो तुसीं गलाई नज़र आ रही है। इत्थे खूह हुंदा सी बाजार दे विच। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਖੂਹ ਕਢਾ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰ ਛੜਿਆ। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगजेब बेग एक नई वीडियो में तुहाडी खिदमत हाज़र। और इस वेले मैं खड़ा वा कस्बा कलासवाला, जिहड़ा कि वाक़ तहसील पसरूर ज़िला सियालकोट। कलासवाला कस्बा, उहदा बांसा वाला मशहूर बाज़ार जिहड़ा कि मेन बाज़ार हुंदा सी, उहनूं बांसा वाला बाज़ार कहा जांदा हुंदा सी। ते ओहदे विच जनाब अज भी खत्तरियां दियां असल ओरीजिनल जिहड़ियां दुकानां ने मौजूद ने, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके नाल बनाईयां गईयां सन। गो कि हुण कुछ तो ढहनियाँ शुरू हो गई, लेकिन बहुत ज़्यादा दुकाना अज भी असल हालत च मौजूद ने। तुहानूं उस दुकाना भी विखाने तो उत्थे लोगों नाल गल भी करने। जी दुकाना कस्बा कलासवाला दे विच बड़ी मेहनत नाल बनी, दिल खुश हो गया जी वेख के। ए देखो, ये उत्ते हले भी लिखी है उर्दू दे उस दौर की, चूड़ मुंडा कुछ लिखिया। ते अज भी ये दुकाना काबिल इस्तेमाल ने। ए देखो तुसी जनाब, नक्श नगारी हुई है उस दौर की, 150 साल पहला। ते ए देखो जी दुकाना च अज भी कारोबार हो रहा। जनाब थंब देखो उस बने दे। सारे बाजार च पुरानी दुकान होंदियां सन। नहीं मैं हूँ सारा बाजार से केड़ा बाजार सी ये? बांसा वाला बाजार जी, वाह जी वाह। ए भी दुकान इसी है? वाह जी वाह। ए देखो जी, मेरा रंग भी पुराना ही होया इनू, सुरख रंग जिहड़ा है। कोई चीज नहीं तो चेंज होई, बस दरवाजे पे रंग हो जाए बस। ओए अच्छा, कितनी लंबी दुकान हुंदी सी देखो ना। बिल्कुल 60-70। देखो जनाब उत्ते कितनी लंबी दुकान है जनाब। वो अच्छा देखो जी, पिछे तक दुकान जड़ी है ना। ए देखो, ए जी क्लास वाला कस्बा तहसील पसरूर जिला सियालकोट का बाजार अज भी देखो पुराना। जेड़े इत्थे खत्तरी दुकानदार होंदे सन, उन्हां दियां यादां अज भी बिल्कुल असल हालत है। दुकाना माशाअल्लाह जी। देखो सारिया दुकाना अज भी खुलदियां ने, यानी ये अज भी इन्हां दे विच कारोबार हुंदा है। देखो पूरा बाजार पौड़ियां उत्ते जांदियां ने। देखो जनाब, जनाब देखिए, देखो जनाब लिखे है क्लास वाला, पता नहीं की लिखे है। अच्छा अच्छा, केड़े शहर जनाब? देखो पूरा बाजार अज जरा ना है पुर गई जी दुकाना, है टट गई ने। 2 दुकाना सन, इन्हां दा जिहड़ा ना मलबा वेखो अंदर। ते ए जनाब ए भी टट गया काम। ए देखो ए जनाब, ए दुकान हले भी जी काम हुंदा है, बिजनेस हो रहा। ते ए जनाब ए टट गया। ते ए देखो किड्डी किड्डी चौड़ी कंध हुंदी सी।
ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਖੱਤਰੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਜਨਾਬ। ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੀ ਉਦੋਂ, ਬੜੀ ਬੜੀ 50 ਫੁੱਟ ਲੰਮੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 40 ਫੁੱਟ 50 ਫੁੱਟ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਖੂਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਖੂਹ ਹਲੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਪੂਰ ਚੜਿਆ ਬਾਹਰ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਆਹੋ ਜੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਲਿਖੀ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਮ ਲਿਖਿਆ ਦਾ, ਓਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਓਮ ਲਿਖਿਆ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਵਾਕਈ ਜੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਂਸਾ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ ਜੀ ਇਹ, ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਖੂਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਕਿੱਡਾ ਚੌੜਾ ਖੂਹ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਨ ਚੌਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਂਸਾ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ? ਮਕਾਨ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ। ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਵਾਰਾ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਂਸਾ ਵਾਲਾ ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਖੂਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਹ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਯਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਆਇਆ, ਠੀਕ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਖੂਹ ਕਢਾ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪੂਰ ਛੜਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ? ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਸਬਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਸਮਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਪਸੂਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਰਸਤੇ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਿੱਧੇ ਪਸੂਲ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਢੋਡਾ ਵੇ ਸੌਕਣ ਵੇਂਡੇ ਪਰ ਛਿਛਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਸੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਟਾਊਨ ਕਮੇਟੀ ਚੁੱਕਤੀ, ਖਾਕਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਚੁੱਕਤੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਚੌਕੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੁੱਕਤੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਪਟਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਪਸੂਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏ ਪਸੂਲ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਸੱਦਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਦਾਖਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਸੀ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਪਸੂਲ ਧੱਕੇ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਸਮਾਨਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਵੱਡੇ MP MNA ਹਜ਼ਰਾਤ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਚਫੇਰਾ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਰਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਬਣੀਆਂ ਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ 75 ਸਾਲ ਪੌਣੀ ਛੱਡੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਲੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਭੀਆਂ ਸੂਬੀਆਂ ਨਾਲ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਂਭੀਏ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੌਮਾਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ। ਲੰਮੀ ਹੈ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ।
ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਪਾਲੇ ਛਾਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੀ ਪਈ ਦੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੀ ਕੋਈ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲਈ ਵਿੱਚ ਕੈਸਾ ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਜੇ ਨਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਜੇ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੱਕੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਨਾਲ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ 2 ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਕੋਈ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਏਡਾ ਚੌੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਡਬਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਧਰ ਵੀ ਡਬਲ ਉਧਰ ਵੀ ਡਬਲ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਐ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋ ਜੀ ਇਹ 2 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ 2 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਕੁੰਡੇ ਦਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਟੋਗੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਣਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੇਟ ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਣਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪੂਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਏਡੀ ਚੌੜੀ ਚੁਗਾਟ ਇਹ ਸ਼ੇਡ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੋਵਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖੋ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬਾਂਸ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਂਸ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਸੀ ਭਾਜੀ ਰੂਮ ਵੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਰੂਮ ਵਾ ਸਕੂਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਦੋਂ ਖੱਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਨਾ ਨੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਦੀ ਵੇਖਦੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕਢਾਈ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਢਾਈ ਸੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕਢਾਈ ਐਸੀ ਸੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਛੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੇਚ ਛੜੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵੀ ਵਾਹ ਕਿਉਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵੇਚੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਚੁਗਾਟ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣੇ ਨੇ ਐ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ 3 ਪਰਤਾਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ 3 ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮਤਲਬ 3 ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 1 2 ਤੇ 3 ਆ ਜਨਾ ਆਹੋ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਚਗਾਟ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਹੈ ਵਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਦਾ ਪਿਲਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਲੱਕੜ ਦੀ ਚਗਾਟ ਹੈਗੀ ਜੇ ਇਹ ਲੱਕੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਜਨਾਬ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇੰਨੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਚਗਾਟ ਵੇਖੀ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੀ ਕਿੰਨੀ ਚੋਰੀ ਪਾਣਦ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਣਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਓਏ ਆ ਮੁਸਤਫਾ ਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਮਾਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਘਿਰੇ ਕਦੀ ਪੂਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਢੇਰ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤਿਜੋਰੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਿਜੋਰੀ ਉਸ ਦੋ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਖੱਤਰੀ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਵੇਖੋ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਚੁਗਾਟ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਅਸਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ ਬਾਂਸਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾਸਿਆ ਹੈ ਪਤਾਸਿਆ ਆ ਉਹ ਹੈ ਪਤਾਸਿਆ ਉਹ ਪਤਾਸੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਹ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਰ ਬਕਾਇਦਾ ਬਾਂਸਾਂ ਵਾਲਾ ਪਤਾਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗਲੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦੀ ਗਲੀ ਲੱਗੂ ਪਤਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪਤਾਸੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੰਡਦੇ ਬੜੇ ਨੇ ਲੋਈਆਂ ਤੇ ਆਹੋ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾਸਾ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਤਾਸਾ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਪਤਾਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਢੱਟ ਗਿਆ ਬੜਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਢੱਟ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜਨਾਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਪਏ ਅੱਛਾ ਹਾਂ